السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آج ہم انشاءاللہ تعالی لیسن نمبر 12 دیکھیں گے، والیوم 1 کا، اور والیوم 1 کے پارٹ نمبر 2 کا وہ لیسن نمبر 2 ہے۔ اس لیسن میں کتاب کے آتھر رحمہ اللہ تعالی ہمیں پڑھانا چاہتے ہیں، ان دس لیسن وی لرن دی فالوئنگ۔ اس لیسن میں ہم یہ کچھ چیزیں پڑھیں گے۔ نمبر 1، وی ہیو لرنڈ بفور انت، ہم نے اس سے پہلے سیکھا ہے انت، جس کا مطلب ہے یو، جو میسکولائن سنگولر اور سیکنڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ناؤ وی لرن انتی، انت تا پر فتح، انتی تا پر کسرہ۔ جب تا پر زبر ہوگی تو وہ یو کا مطلب دے گا، مگر میسکولائن سنگولر سیکنڈ پرسن کے لیے۔ جب اس تا پر کسرہ دیں گے وہ بھی یو کے مطلب ہے، لیکن فیمینائن سنگولر سیکنڈ پرسن کے لیے۔ فیمینائن کے لیے انتی یعنی تم ایک عورت، میسکولائن کے لیے انت یعنی تم ایک مرد۔ فار ایگزامپل، من این انتی یا آمنہ، تو آپ کہاں سے ہو اے آمنہ، فیمینائن، ویئر آر یو فرام آمنہ۔ اور انتی کا جو اٹیچڈ پروناؤن ہے وہ ہے کی، یعنی مثال کے طور پر ہمیں کہنا ہے کسی لڑکی کو، سیکنڈ پرسن لڑکی کو، عورت کو مثال کے طور پر کہنا ہے کہ کتابو کی، یور بک، ہمیں کہنا ہے یور بک، مگر اس یور سے ہمارا مراد ہونا چاہیے ایک فیمنائن، تب ہم کہیں گے کتابو کی۔ جس طرح انتی پر ہم کسرہ دیتے اسی طرح کاف پر بھی ہم کسرہ دیں گے۔ جب ہم کہتے ہیں کتابو کا، اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب بھی ہے یور بک، لیکن یور جو وہاں پر ہے وہ میسکولائن کے لیے ہے۔ کتابوں کی، یہاں پر یور بک میں جو یور ہے وہ ہے فیمینائن کے لیے۔ صرف کسرہ اور زبر کا فرق ہے، زبر اور زیر کا فرق ہے۔ مثال کے طور پر این بیتکی یا مریم، اے مریم تمہارا گھر کہاں ہے، تمہارا گھر کہاں ہے، یہاں پر یہ کسرہ فتح جو ہے یہ غلط ہے۔ این بیتکی یا مریم، اے مریم تمہارا گھر کہاں پہ ہے، ویئر از یور ہاؤس او مریم۔ We have learned, we have already learned that the possessive pronoun form of anta is کا، یعنی ہم آلریڈی یہ پڑھ چکے کہ انتا کا جو possessive pronoun یعنی attached pronoun جو مضاف الیہ کے طور پر آتا ہے وہ کا ہے۔ مثال کے طور پر آئین بیتک یا بلال، اے بلال تمہارا گھر کہاں ہے۔ اسی طرح ہم آلریڈی سیکھ چکے ہیں کہ ذہب یعنی ہی وینٹ، ذہب جو ہے ہی وینٹ۔ اسی طرح ہم پڑھ چکے ہیں ذہب تو آئی وینٹ، تو کا مطلب ہے آئی، خالی ذہب کا مطلب ہے ہی وینٹ، اینڈ ذہبت تا پر فتح کا مطلب ہے یو وینٹ، مگر ذہبت یہ میسکولائن کے لیے ہے، ذہب تو آئی یہ دونوں میسکولائن کے لیے بھی ہے اور فیمنائن کے لیے بھی سیم ہے۔ ذہب ہی وینٹ، ناؤ وی کین لرن ذہبت شی وینٹ۔ مثال کے طور پر آئین آمنہ، تو آمنہ کہاں ہے، ذہبت الی الجامعۃ۔ اگر ہم مثال کے طور پر کہتے ہیں آئین زید، زید کہاں ہے، ہم کہتے ہیں ذہب الی الجامعۃ، لیکن آمنہ چونکہ مؤنث ہے اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں یہ تا جس پر سکون ہے، اسے ہم کہتے ہیں تائے تانیس، تائے تانیس، تائے تانیس الساکنہ، یعنی ایسا تا کھلا ہوا تا جس کے اوپر سکون ہے، اور یہ فیمینٹی کو ڈینوٹ کرتا ہے۔ یہ تا فیمنائن کو ڈینوٹ کرنے کے لیے ایڈ کیا جاتا ہے ذہبہ کو، پھر اس کا مطلب ہوتا ہے شی وینٹ، شی وینٹ ٹو دی یونیورسٹی۔ البتہ ذہبت اور ذہبہ دونوں میں if the subject is mentioned the pronoun she has to be dropped، یعنی جب ہم مثال کے طور پر کہیں گے ذہبت آمنہ، تو ہم آمنہ کو ذکر کریں گے، ذہبت آمنہ الی الجامعۃ، تب ہم نہیں کہیں گے شی آمنہ went to جامع، تب اس میں شی جو ہے اس کا میننگ نہیں ہوتا ہے۔ if the subject is mentioned the pronoun she has to be dropped، یعنی شیخ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ذہبہ اور اسی طرح ذہبت، یہ دونوں ورڈ جو ہے جب ہم خالی کہیں گے ذہبہ تب ہم کہیں گے ہی وینٹ،
اس میں تب ہی جو ہے وہ چھپا ہوتا ہے، ہڈن ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم کہیں گے ذہبت، اس میں تب شی ہڈن ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے. لیکن یہ تب ہے جب ہم ڈائریکٹ اس کے بعد فائل جو ہے، سبجیکٹ ہے، وہ ذکر نہیں کریں گے. اب مثال کے طور پر اب ہم کہیں، اگر ہم کہیں گے ذهب حامد الى المدرسة مثال کے طور پر، تب ہم کہیں گے حامد went to the university، تب ہمیں ہی کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح جب ہم کہیں گے ذهبت مریم الى المدرسة، مریم یہاں پر ہم نے ذکر کیا سبجیکٹ کو، تب ہم نہیں، تب اس میں شی جو ہے شی کا جو سینس ہے یعنی ہیا جس کے لیے پروناؤن ہے، وہ اس میں چھپا ہوا نہیں ہوتا ہے. تب ہم کہیں گے مریم went to school. ان ذہبت دا لاسٹ لیٹر تا ہے سکون، اور ہم نے کہا یہ تا سکون والا اسے ہم کہتے ہیں تا تانیس ساکن، یعنی ایسا تا جس پر سکون ہے، اور یہ تانیس یعنی فیمینٹی کو ڈینوٹ، مؤنث کو ڈینوٹ کرنے کے لیے یہ تا ایڈ کیا جاتا ہے. پھر ایک ایکسٹرا چیز کہتے ہیں if a verb like this is followed by al، یعنی یہ ورب ذہبت تا پر سکون ہے، اگر اس کے بعد الف لام والا ناؤن آئے گا، مثال کے طور پر ذہبت البنت، تا پر بھی سکون ہے، الف پر بھی سکون ہے، لام پر بھی سکون ہے. ٹھیک ہے، تین سکون کنٹینیوسلی ہے. چلو الف کو ہم کہیں گے یہ الف تو حمزۃ الوصل ہے، اس کو پڑھنا ہی نہیں ہے، پھر بھی دو سکون ہے، تا پہ سکون، لام پہ سکون. جب دو سکون والے لیٹر کنٹینیوسلی عربک میں آتے، ان کو پڑھنا ممکن نہیں ہے، اس لیے پھر ہم تا کو دیں گے کسرہ، پھر ہم کہیں گے ذہبت البنت، ذہبت البنت. یہ تا یہ کسرہ یہاں پر دیا جاتا ہے صرف لام کے ساتھ اس کو ملانے کے لیے. if a verb like this is followed by al the سکون is changed to کسرہ، ہم سکون کو ہٹا دیتے ہیں، ہم کسرہ لاتے ہیں تاکہ اسلام کے ساتھ اس کو پڑھا جائے. اچھا، یہ جو ہم نے پروناؤنس دیکھے جنہیں ہم ضمائر کہتے ہیں، الضمیر، الضمیر کا مطلب ہوتا ہے ایسا ناؤن جس سے ہمیں یا تو فرسٹ پرسن سمجھ آتا ہے، فرسٹ پرسن کا مطلب ہوتا ہے کلام کرنے والا، یا سیکنڈ پرسن سمجھ آتا ہے. فرسٹ پرسن کے لیے ہم عربک میں کہتے ہیں متکلم، سیکنڈ پرسن کے لیے ہم کہتے ہیں مخاطب، مخاطب. یا اس سے ہمیں ضمیر سے ہمیں تھرڈ پرسن سمجھ آتا ہے، تھرڈ پرسن کو ہم کہتے ہیں غائب. متکلم جو کلام کر رہا ہے، مخاطب جس کے ساتھ کلام کیا جا رہا ہے، اور غائب جو جس کے متعلق ہم کلام کر رہے ہیں، چاہے پھر وہ سامنے ہی کیوں نہ ہو. مثال کے طور پر اے بی کے ساتھ کلام کر رہا ہے اور سی سائڈ میں کھڑا ہے، اے بی کو سی کے متعلق کچھ کہہ رہا ہے، مثلا اے بی کو سی کو انٹروڈیوس کروا ہے، کہہ رہا ہے ہی از اے گڈ بوائے، ہی از این انجینئر، ہی ورکس ہیئر اینڈ دیئر، بلا بلا بلا. ہم کہیں گے سی جو ہے یہ یہاں پر تھرڈ پرسن ہے، اسے انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں تھرڈ پرسن، عربی میں کہتے ہیں غائب، یعنی جیسے کہ یہ ایبسینٹ ہے، موجود ہی نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اب ضمیر جو ہوتا ہے، ضمیر عربک میں یا تو ہڈن ہوتا ہے، جیسے ہم نے ابھی کہا ذہب میں ہڈن ہے پروناؤن، ذہابت میں ہڈن ہے پروناؤن. یا وہ ضمیر جو ہے وہ اپیرنٹ ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، کلام میں دکھائی دیتا ہے، لکھنے میں بھی اور پڑھنے میں بھی دکھائی دیتا ہے. ہڈن کو فی الحال آپ چھوڑے. اپیرنٹ پروناؤن جو ہوتے ہیں یہ دو قسموں کے ہوتے ہیں، اٹیچڈ اور ڈیٹیچڈ. ان کے لیے عربک میں لفظ ہے ضمیر منفصل، اٹیچ کے لیے ہے ضمیر متصل. منفصل ضمائر میں ہم نے دیکھا ایک تو ہوا، اور دیکھا ہیا، اسی طرح دیکھا انت، اسی طرح دیکھا انتی، اسی طرح دیکھا انا. ٹھیک ہے، ہوا اور ہیا یہ تھرڈ پرسن کے لیے ہیں، انا یعنی میں یہ سیکنڈ فرسٹ پرسن کے لیے ہیں، انت اور انتی یہ سیکنڈ پرسن کے لیے ہے. ہوا اور ہیا کا مطلب ہے وہ ایک مرد، ہیا وہ ایک عورت، انا میں چاہے مرد ہو یا عورت ہو. انت تم
यानी मुखातब, अंति तुम यानी तुम एक औरत। इसलिए इन ज़मायर को, मुनफसिल ज़मायर को हम इसी तरह मुत्तसिल ज़मायर को भी हम इनको कैटेगराइज करते हैं फर्स्ट पर्सन के एतबार से, सेकंड पर्सन के एतबार से और थर्ड पर्सन के एतबार से। यानी हमें इनमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन का भी, सेकंड पर्सन का भी और थर्ड पर्सन का भी। इसके साथ साथ हमें ख्याल रखना है मैस्कुलाइन का भी और फेमिनाइन का भी। और इसके साथ साथ हमें देखना है सिंगुलर का भी और प्लूरल का भी, साथ साथ ड्यूअल का भी। इन ज़मायर में हम इन तीन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। क्या ये फर्स्ट पर्सन के लिए है, क्या ये मुज़क्कर के लिए है, क्या ये सिंगुलर के लिए है, क्या ये फर्स्ट पर्सन फेमिनाइन के लिए है या प्लूरल के लिए है। ठीक है। इसी तरह हमने देखे मुत्तसिल प्रोनाउन भी। हुआ का मुत्तसिल प्रोनाउन है हु, मसलन किताबु हु। हिया का मुत्तसिल प्रोनाउन है हा, किताबु हा। अंता का मुत्तसिल प्रोनाउन है का, किताबु का। अंति का मुत्तसिल प्रोनाउन है कि, किताबु की। और अना का मुत्तसिल प्रोनाउन है या मुतकल्लिम हम जिसे कहते हैं, किताबी, मिसाल के तौर पर मेरी किताब। ये ऐसे प्रोनाउन हैं जो सिर्फ कलाम के लास्ट में अटैच्ड आते हैं, और ये उस जगह आते हैं जहां पर एराब जो असल में होता है वो जर होता है, यानी ये जर के प्रोनाउन होते हैं, जर की जगह आते हैं। इसलिए हम कहते हैं इनको फिर, ये अगर जब ये नाउन के साथ जुड़ते हैं ये मुजाफ इलैह होते हैं, और मुजाफ इलैह मजरूर होता है। और ये जो प्रोनाउन होते हैं ये मुनफसिल वाले, ये मरफू की जगह आते हैं, यानी ये रफ की जगह आते हैं, यानी उस जगह जहां पर एरा मरफू होना चाहिए। तो ज़मीर जो है, प्रोनाउन जो है अरबिक में, वो या तो हिडन होते हैं, छुपे हुए होते हैं किसी वर्ड में, या अपेरेंट होते हैं, जाहिर होते हैं, दिखाई देते हैं, खत्तन भी यानी लिखने में भी, और लफ्जन भी यानी बोलने में भी। लफ्ज का असल में मतलब होता है अरबिक में जो मुंह से निकाला जाता है। अरब कहते हैं लफजन नवाता, यानी उसने मुंह से डेड स्टोन जो है वो निकाली, जो खजूर के अंदर स्टोन होती है। और जो अपेरेंट प्रोनाउन है, उनको फिलहाल आप छोड़ दे। अपेरेंट प्रोनाउन दो किस्म के होते हैं, या तो वो अटैच्ड होंगे, जैसे किताबु हु, किताबु हा, किताबु का, किताबु की, किताबी। या डिटैच्ड होंगे, जैसे हुआ, हिया, अंत, अंती और अना। कुछ और प्रोनाउंस भी है डिटैच्ड में भी और अटैच्ड में भी, वो हम धीरे धीरे आगे देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद ऑथर कहते हैं कि इस लेसन में हमें देखना है रिलेटिव प्रोनाउन। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अल्लजी। अल्लजी का मतलब है हु या विच। इसको हमने कहा था कि ये, इसे हम कहते हैं इसमें मौसूल, इसमें मौसूल, यानी ऐसा इस्म, ऐसा नाउन जिसका मीनिंग हमें तब तक नहीं समझ आता जब तक हम कोई ऐसा फ्रेज या जुमला ना लाए जो इस इस्म का माना जो है उसको डिफाइन करे, उसकी एम्बिग्यूटी को खत्म करे। मिसाल को अगर हम खाली कहेंगे हु या विच, मिसाल को मैं कहूँगा द मैन हु, उसके बाद चुप करूँगा, ये एम्बिगुअस वेग कलाम होगा। और इस एम्बिग्यूटी और वेगनेस को क्लियर करने के लिए हम इसके बाद जुमला लाते हैं या फ्रेज लाते हैं, मसलन जार मजरूर या ज़र्फ। उसे हम कहते हैं सिलतुल मौसूल। मौसूल का मतलब ही होता है, यानी ऐसा इसम, मौसूल का मतलब होता है जुड़ा हुआ। ये निकला है वसल से। वसल का एक मतलब होता है जोड़ना, कनेक्ट। यानी ऐसा इसम जो किसी चीज के साथ कनेक्टेड है। किसके साथ कनेक्टेड है? सिलतुल मौसूल के साथ। यानी ऐसा जुमला जो जुड़ा हुआ है, सिला का मतलब होता है जुड़ना। ऐसा जुमला जो अपनी मौसूल यानी ऐसे इसम के साथ जुड़ा हुआ है जो उस इसम के माना को क्लियर करता है, यानी हु और विच इसको क्लियर करता है। अल्लजी यानी हु और विच, ये मैस्कुलाइन सिंगुलर के लिए है। अल्लजी का फेमिनाइन जो है वो है अल्लती, यानी सिंगुलर फेमिनाइन के लिए। मिसाल के तौर पर अत्तालिबतु अल्लती, देखिए अत्तालिबतु ये मुअन्नस है, अगर अत्तालिब होता तब हम कहते हैं अल्लजी। अत्तालिबु अल्लजी, अत्तालिबतु अल्लती, द गर्ल स्टूडेंट हु। देखिए द गर्ल स्टूडेंट हु। अगर हम कहते हैं मिसाल के तौर पर अत्तालिबतु अल्लती मिन अल्मानिया, द गर्ल स्टूडेंट हु इज फ्रॉम जर्मनी, कलाम कंप्लीट नहीं होता। लेकिन जब हमने कहा अमा जलसत अमामल मदरसती, सेट इन फ्रंट ऑफ द लेडी टीचर, ये जो यहाँ पर ये पार्ट है ये इसका सिलतुल मौसूल है। अत्तालिबतु हम कहेंगे ये मुब्तदा है, अल्लती ये इसकी सिफत है, जलसत अमामल मदरसती ये एक्स्ट्रा जुमला है इसके बीच में, ये सिलतुल मौसूल है, अल्लती को डिफाइन करता है। मिन अलमानिया जार मजरूर शुभ जुमला
इसका खबर है। इसी तरह दूसरी मिसाल, अस्साअतु अल्लती, द वॉच विच, यानी ये आकिल और गैर आकिल दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसलिए हमने कहा विच। अस्साअतु अल्लती अलल मकतबी लिल मुदर्रिस, यह देखिए यहाँ पर फ्रेज है, यहाँ पर जार मजरूर है, ये सिलतुल मौसूल है अल्लती का। द वॉच विच इज ऑन द टेबल लिल मुदर्रिस बिलोंग्स टू द टीचर। फिर कहते हैं वी हैव लर्नड किताबू का, योर बुक। नाउ नोट, हाजा किताबू का अंत, ये तुम्हारी किताब है, तुम्हारी बिमाना ये तुम्हारी ही किताब है। यहाँ पर अंत लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि का में अंत का सेंस मौजूद है, यानी ये तुम्हारी किताब है। मगर अंत को ऐड किया गया लास्ट में एम्फेसिस के लिए, यानी डाउट को दूर करने के लिए। यानी मैं मिसाल के तौर पर, मैं किसी के साथ कलाम करूँ और मैं उसको कहना चाहता हूँ कि ये तुम्हारी किताब है, लेकिन वो मानता ही नहीं, वो कहते हैं नहीं ये मेरी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ हाजा किताबों का अंत, ये तुम्हारी ही किताब है, दिस इज योर बुक। हियर अंत हैज बीन एडिड, इसलिए मैंने उर्दू में तर्जुमा किया ये तुम्हारी ही किताब है। हियर अंत हैज बीन एडिड फॉर एम्फेसिस, वरना इसकी जरूरत नहीं थी। दिस इज यूज्ड इन केस ऑफ डाउट और डिस्प्यूट। नोट ऑल्सो, हाजा बैतुहू, हुआ ये उसी का घर है। हाजा कलमी अना, ये मेरा ही पेन है। ज़ालिका किताबुहा हिया, ये उसकी ही किताब है। अच्छा, अभी हमने देखा अल्लजी और अल्लती, और उसको हमने कहा इसमें मौसूल। इसी तरह हमने इस किताब में देखा, इस चैप्टर में देखा अज़्ज़मीर, अज़्ज़मीर। यहाँ पे मैं एक और एक्स्ट्रा चीज ऐड करूं, वो ये है कि हमने कहा था कि नाउन जो होते हैं, नाउन या तो डेफिनिट होगा या नाउन इनडेफिनिट होगा। डेफिनिट यानी मारिफा जिसे हम कहते हैं, इनडेफिनिट यानी नकिरा। और नकिरा की एक साइन हमने कही थी, वो है तनवीन, तनवीन। मारिफा जो है हमने देखा, हमने ज़मीर भी पढ़े, कुछ ज़मायर भी, प्रोनाउन भी पढ़े। इसी तरह हमने अस्माए इशारा भी पढ़े, जैसे हाजा हाजिही, इस्मुल इशारा। इसी तरह हमने प्रॉपर नेम्स में देखे, जैसे हामिदुन, मक्कतु, जैदुन, उसको हम अरबी में कहते हैं अल आलम, यानी प्रॉपर नेम्स, किसी खास जगह या इंसान का नाम, अल आलम। इसी तरह हमने देखे इस्मुल मौसूल। इस्मुल मौसूल में फिलहाल हमने दो देखे, एक तो अल्लजी और अल्लती। ज़मीर में भी हमने कुछ अटैच्ड और डिटैच्ड प्रोनाउन देखे। इस्मुल इशारा में भी हमने देखा हाजा हाजी ज़ालिका तिलका। अल अलम यानी हाँ, मिसाल के हामिदुल मक्का, तो यानी किसी खास इंसान या जगह का नाम। और इसी तरह हमने देखा ऐसा नाउन जिसके जिसके साथ अल अल ऐड किया जाता है, अलिफ लाम ऐड किया जाता है। ऐसा नाउन जिसके साथ अल ऐड किया जाता है और वो अल उसको मारिफा बनाता है। मसलन कोई नकिरा नाउन है बैतुन, हम उसको अल ऐड करेंगे, वो मारिफा बनेगा। इसी तरह हमने देखा मुजाफ। मुजाफ ऐसा मुजाफ कलमा जिसकी इजाफत किसी मारिफा नाउन की तरफ की गई हो, यानी जिसका मुजाफ इले जो है वो मारिफा हो, उस वजह से फिर मुजाफ भी मारिफा बनता है। कहने का मकसद ये है कि मारिफा जो है, मारिफा 7 अकसाम के होते हैं। नाउन, ऐसे नाउन जो डेफिनेट होते हैं वो 7 अकसाम के होते हैं। जमीर, जैसे हमने कुछ जमीर देखी, यानी बाय डिफॉल्ट ये मारिफा होते हैं। इसी तरह दूसरा इसमें इशारा, तमाम इसमें इशारा, हाजा हाजी जो भी हो, जिसको हम इसमें इशारा कहें, वो सब मारिफा होते हैं। अल आलम यानी किसी खास जगह या इंसान का नाम। इस्मुल मौसूल यानी अल्लजी और अल्लती, वो भी बाय डिफॉल्ट मारिफा होते हैं। इसी तरह वो कलमा जिसके साथ हम अल जोड़ दे, वो भी मारिफा होता है। और वो कलमा जिसको हम मुज़ाफ बनाए किसी मारिफा की तरफ, यानी उसकी इजाफत हम करें किसी ऐसे कलमे की तरफ जो मारिफा है, वो मुज़ाफ भी फिर मारिफा बनता है। सातवां जो है वो मैं अभी नहीं कहूँगा, वो हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे कि सातवां कौन सा मारिफा होता है। फिलहाल ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि अब हम
اس ان ناؤنز میں سے ہم کچھ نہ کچھ دیکھ چکے ہیں، مضاف بھی دیکھ چکے، الف لام والے اسم بھی دیکھ چکے، اسم الموصول میں الذی اور التی دیکھا۔ پھر اب ہم یہ یاد ہی رکھنا ہے کہ یہ ضمیر، اس میں اشارہ الف لام کا تو پتہ ہی ہے، الف لام لایا ہی جاتا معرفہ معرفہ بنانے کے لیے۔ اسی طرح مضاف جب کسی معرفہ کلمے کی طرف اس کی اضافت کی جائے وہ بھی معرفہ بنے گا۔ باقی یہ جو چار ہے، اسم موصول، العلم، العلم یعنی پراپر نیمز، اسی طرح اسم اشارہ اور ضمیر، ان چار کے متعلق ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ بائی ڈیفالٹ جو ہے یہ معرفہ ہوتے ہیں، چاہے کوئی بھی پروناؤن ہے، کوئی بھی اسم اشارہ ہو، کوئی بھی عالم ہو یعنی کسی خاص جگہ انسان کا نام، یا کوئی بھی اسم موصول ہو، وہ بائی ڈیفالٹ معرفہ ہے۔ اب ہم لیسن کی طرف آتے ہیں، الدرس الثانی، جو اصل میں پہلے پارٹ والیوم 1 کا دروس لغت العربیہ کا لیسن نمبر 12 ہے۔ کہتے ہیں کیف حالک، کیف حالک یا بنت، اے لڑکی تم کیسی ہو، ہاؤ آر یو۔ دیکھیے حالو کی، حالو کی یعنی لڑکی کے لیے جو ہم نے ابھی دیکھا۔ انا بخیر، میں خیریت سے ہوں، والحمد للہ، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ انا، یہ میں نے کہا یہ دونوں میسکولین کے لیے بھی سیم ہے اور فیمنین کے لیے بھی سیم ہے، یعنی ایک فرسٹ پرسن سنگولر میسکولین اور فیمنین دونوں کے لیے جو ڈیٹیچڈ پروناؤن ہے وہ ہے انا۔ انا مبتدا، بی حرف جر، خیرین اسم مجرور، جار مجرور شبہ جملہ خبر، واو حرف عطف، الحمد الف لام ہے معرفہ ہے مبتدا، للہ جار مجرور شبہ جملہ خبر۔ اور للہ کے متعلق ہم نے کہا تھا کہ جب ہم لام جوڑتے ہیں لفظ الجلالہ اللہ کے ساتھ، تب ہمیں خالی کیا کرنا ہے، اس الف کو ہٹانا ہے، یہ آٹومیٹکلی بنے گا للہ، پھر خالی اسلام کو کسرہ دیں گے، یہ بنے گا للہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، جار مجرور شبہ جملہ اس کی خبر۔ من این انتی، تم کہاں سے ہو، یعنی تم ایک لڑکی۔ انا من سوریا، میں سیریا سے ہوں۔ انا مبتدا، من حرف جر، سوریا اسم مجرور، من سوریا جار مجرور شبہ جملہ خبر۔ انا مبتدا، من سوریا جار مجرور خبر۔ پھر کہتے ہیں مسمو کی، تمہارا نام کیا ہے، کہتی ہے اسمی آمنہ، تو میرا نام آمنہ ہے۔ اسم مبتدا مضاف، یا متکلم مضاف الیہ، آمنہ خبر۔ الحمدللہ میں نے کہا الحمد، یہ اصل میں حمدن، حمدن کے ساتھ جوڑا گیا الف لام بن گیا الحمد، حمد کا مطلب ہے پریز، الحمد مبتدا کیونکہ ناؤن ہے، للہ لام حرف جر ہے، اللہ اس کا مجرور اسم ہے، حرف جر اسم مجرور، یہ دونوں ملا کر خبر ہے الحمد کا۔ یہ اس کا اعراب ہے، الحمد مبتدا، لی حرف جر، اللہ اسم مجرور، للہ یہ اسم لی پلس اللہ، لیکن جب لام اللہ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اس الف کو ہم ہٹا دیتے ہیں، اس لام کو نئے لام کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف اسی لام کو کسرہ دیتے ہیں کیونکہ یہ لام جو ہے اس پر شدہ ہوتا ہے، للہ، للہ، کیونکہ اللہ جو ہے یہ اصل میں ہوتا ہے الہ، اللہ جو ہے یہ اصل میں الہ، الہ، عرب نے کیا کیا، الہ کو سے یہ جو حمزہ ہے اس کو ہٹا دیا، وہاں پہ بچ گیا ال، جو ہمیں پتہ ہے ال کون سا ال ہے، معرفہ والا ال، اس ال کو اس لام کے ساتھ جوڑ دیا، اس لیے پھر دیا اس کو شدہ، بن گیا اللہ، اللہ۔ نہیں الحمد فعل نہیں ہے، وہ ہے فعل ہے، اگر ہم کہیں گے حمیدہ، فعل تب ہم کہیں جب ہم کہیں گے حمیدہ، فاعلہ کے وزن پر، حمیدہ سے ہی ناؤن ہے حمد، حمد کا مطلب ہے پریز،
प्रेज एज ए नाउन, प्रेज एज ए नाउन, उसी के साथ फिर हम जोड़ते हैं अलिफ लाम, बनता है अल्हम्दु। यहाँ पे इसमें मुजाफ मुजाफ इलैह नहीं है। ये लिल्लाहि, ये लाम हर्फ जर है प्लस अल्लाह है, लाम प्लस हर्फ जर अल्लाह, लिल्लाह यानी अल्लाह के लिए। ये लाम यहाँ पे हर्फ जर है, यहाँ पे मुजाफ इलैह नहीं है। फिर कहते हैं आइना अबू की, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं। अभी हुना फिल मदीनतिल मुनव्वरति, मेरे वालिद यहाँ मदीना मुनव्वरा में हैं। अब मुब्तदा मुजाफ, या मुतकल्लिम मुजाफ इलैहि, हुना ये खबर है, फिल मदीनति ये जार मजरूर शुबह जुमला, ये यहाँ पर हाल है। जैसे मैंने कल कहा था कि जब मारिफा के नकिरा के बाद जुमला या शुभ जुमला आएगा तब हम कहेंगे कि वो सिफत होता है, लेकिन यहाँ पर इससे पहले जो लफ्ज़ है वो मारिफा है, इसलिए फिल मदीना हम इसको कहेंगे हाल। ये अगर याद भी ना रहे, अभी इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए कि इसका एराब क्या होगा। अल मुनव्वरती ये सिफत है अल मदीना का। अभी अब मुब्तदा मुजाफ या मुतकल्लिम मुजाफ इलैह, हुना खबर है, फिल मदीनती हाल है, अल मुनव्वरती ये मदीना की सिफत है। फिर कहते हैं हुआ मुफत्तिशुन फिल मदरसती अस्सानवियती, इससे आपको थोड़ा और क्लियर होगा। हुआ मुब्तदा, मुफत्तिशुन खबर, फिल मदीनती जार मौजूद शुभ जुमला, ये शुभ जुमला जो है ये मुफत्तिशुन की यहाँ पे सिफत है, क्योंकि मुफत्तिशुन ये यहाँ पे नकिरा है। और मैंने कल कहा था कि जब नकिरा के बाद, नकिरा नाउन के बाद डायरेक्ट कोई जुमला या शुभ जुमला आएगा, हम उसको कहते हैं कि वो उस नकिरा नाउन की सिफत है। अस्सानविया ये नात है मदरसे का, यानी वो इंस्पेक्टर हैं, यानी इंस्पेक्शन करने वाला स्कूलों की, वो इंस्पेक्टर है सेकेंडरी स्कूल में। अस्सानविया कहते हैं सेकेंडरी। व आइना उम्मु की, और आपकी वालदा कहाँ है। कहते हिया आइजन होना, वो भी यहाँ है। हिया मुब्तदा, होना खबर, आइजन क्या है इसको फिलहाल आप छोड़ दिए, फिलहाल खाली याद रखे आइजन का मतलब है ऑल्सो। हिया तबीबतुन फी मुस्तशफल विलादती, वो डॉक्टर हैं मेटर्निटी हॉस्पिटल में। अलविलादा का मतलब है मुस्तशफल, विलादा का मतलब होता है मेटरनल हॉस्पिटल। हिया मुब्तदा, तबीबतुन खबर। देखिए तबीबतुन नकिरा नाउन है, और नकिरा नाउन के बाद आया है जार मजरूर फी मुस्तशफा। मुस्तशफा मुजाफ है, अलविलादती मुजाफ इलैहि है। फी मुस्तशफा जो है ये जार मजरूर है, और ये यहाँ पर सिफत है तबीबतुन की, यानी ये फी मुस्तशफा डिफाइन कर रहा है तबीबा को। फिर कहते हैं वमन हाजिल फतातुल्लती माकी, और ये नौजवान लड़की कौन है जो आपके साथ है। देखिए अल्फतात मुअन्नस है इसलिए आया है अल्लती। अहिय उख्तु की, क्या ये आपकी बहन है। ला नहीं, हर्फ जवाब लिन्नफी। हिया बिन्तु अम्मी, ये मेरे चाचा की बेटी है, यानी मेरी कजन है। हिया मुब्तदा, बिन्तु मुजाफ खबर, अम मुजाफ इलैहि, और इसके साथ ये भी मुजाफ है या मुजाफ इलैहि, अम्मी यानी मेरे चाचा। कहते मस्मुहा, उसका नाम क्या है। इस्मुहा फातिमा, तो उसका नाम फातिमा है। इस्मु मुब्तदा मुजाफ, हा मुजाफ इलैहि, फातिमा तो खबर। अहिया जमीलतु की, क्या ये तुम्हारी क्लासमेट है। ला नहीं, आना फिल मदरसतिल मुतवस्सितति, मैं मिडिल स्कूल में हूँ। वही या फिल मदरसतिस सानवियति, और वो सेकेंडरी स्कूल में है। आना मुब्तदा, फिल मदरसति जार मजरूर शुभ जुमला खबर, अल मुतवस्सिता ये सिफत है मदरसे का। वाव हरफ अतफ, हिया मुब्तदा, फी हरफ जर, अल मदरसा इस्म मजरूर, फिल मदरसा ये खबर है हिया का। अस्सानविया ये सिफत है अल मदरसे का। अला की उख्तुन, क्या तुम्हारी बहन है। ला नहीं, माली उख्तुन मेरी कोई बहन नहीं है। मा ये हर्फ है नफी के लिए, नेगेशन के लिए। ली जार मजरूर है, ली लाम प्लस या मुतकलिम, जार मजरूर शुभ जुमला खबर, उख्तुन ये मुब्तदा है। और मैंने कल कहा था उख्तुन यहाँ पे नकिरा है, मुब्तदा तो मारिफा होना चाहिए, लेकिन मैंने कहा था जब खबर जार मजरूर हो और पहले आया हो
اور مبتدا بعد میں ہے اس केस में मुब्तदा को नकिरा लाया जा सकता है। अला की अखुन, क्या तुम्हारा भाई है? नाम, हाँ। ली अखुन कबीरुन, मेरा एक बड़ा भाई, मेरा बड़ा भाई है। ली जार मजूर, शुभ जुमला खबर मुकद्दम, अखुन मुब्तदा मुअख्खर, कबीरुन ये इसका नात है। वाव हरफ अतफ, वह हुआ तालिबुन बिल जामियति, और वो तालिब इल्म है यूनिवर्सिटी में। वाव हरफ अतफ, हुआ मुब्तदा, तालिबुन खबर, बिल जामियति क्या है? देखिए तालिबुन है ना नकिरा नाउन, हमें मुब्तदा खबर मिल गया, हुआ मुब्तदा तालिबुन खबर। उसके बाद है बिल जामियति जार मजरूर, शुभ जुमला, ये शुभ जुमला तालिबुन का सिफत है, क्योंकि नकिरा के बाद जब फ्रेज या जुमला आएगा, वो फ्रेज या जुमला उस पिछले नकिरा नाउन का फिर सिफत होता है। वमन हाज़ तिफलुल लज़ी मअका, और ये बच्चा जो आपके साथ है कौन है? हुआ इब्नु अखी, ये मेरे भाई का बेटा है। हुआ मुब्तदा, इब्नु खबर मुजाफ, अख मुजाफ इलैहि, उसके साथ साथ मुजाफ या मुतकल्लिम मुजाफ इलैहि। मस्मुहु, उसका नाम क्या है? इस्मुहु सअदुन, उसका नाम सअद है। इस्म मुब्तदा मुजाफ, हु मुजाफ इलैहि, सअदुन खबर। मैंने कहा था नाउन के साथ जब प्रोनाउन जुड़ता है वो फिर वो बनता है मुजाफ मुजाफ इलैहि। इसी तरह हरफ जर के साथ जब प्रोनाउन जुड़ेगा, जमीर जुड़ेगा, वो फिर बनता है जार मजरूर, जमीर उसके इसमें उसका मजरूर प्रोनाउन बनता है, मजरूर इसम बनता है। अ उम्मुकी फिल बैतिल आना, क्या तुम्हारी वालदा अभी घर में है? ला, नहीं। जहबत, देखिए ये फेमिनाइन है जहबा का, ता ऐड किया गया बन गया जहबत, यानी शी वेंट। अगर हम यहाँ पे मिसाल के तौर पर कहते जहाबत उम्मी, तब हम शी नहीं कहते, तब हम कहते हैं माई मदर वेंट टू द हॉस्पिटल। जहाबत इलल मुस्तशफा, शी वेंट टू द हॉस्पिटल। उसके बाद ये तमारीन वो हम इंशाअल्लाह ताला कल देखेंगे। अगर लेसन के मुतालिक कोई सवाल हो तो जल्दी से पूछ ले। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्की मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।